पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्मे प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः ओम गणानां गणपतिं महवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठानां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनं स्वाहा गणपतये नमः ओम गणानां गणपतिं महवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठानां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनं स्वाहा गणपतये नमः महवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनं स्वाहा गणपतये नमः ओम गणानां गणपतिं महवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनं स्वाहा गणपतये नमः ओम गणानां गणपतिं महवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं गणपतये नमः ओम गणानां गणपतिं महवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणामविद्यवतु स्वाहा ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपति धीनामविद्यवतु स्वाहा ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपति अन्दात्मितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयोऽसि स्वाहा सर्वं जगदिदन्त्वतो जायते सर्वं जगदिदन्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदन्त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदन्त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः पञ्चत्वारि वाक्पदानि स्वाहा त्वङ्गुणत्रयातीतः त्वन्देहत्रयातीतः त्वङ्कालत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों स्वाहा गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं एकं नादसन्धानं संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निषृद्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गणगणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदरसिदरसे नमः स्वाहा अग्ने त्वं पारयामनादिधनुं सहमानमुग्रमग्निमोह वेम परमात् परुषदलि दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निस्वाहां स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मध्यं च हिरण्यदेवेन सविता तथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् स्वाहा ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मध्यं च हिरण्यदेवेन सविता तथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् स्वाहा अग्निं दोषं वृणीमहे होतारं विश्ववेत्सम् अस्य यज्ञस्य सुयज्ञोस्वागातानि परितापपूता दीर्घावास्तेव समस्तन्नो समयज्ञस्यामपरियोरजीवाय स्वाहा अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित शनैश्चरग्रहायेदं नमः यजमानस्य शनैश्चरग्रहप्रकाशया तथा स्वाहा आदिको पृष्टिकर्कमेदसरन्मातरं पुनः पितरं चक्रयन् सुस्वाहा सर्वेभ्यो ये केत पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये जीवेभ्यः सर्वेभ्यो नमः स्वाहा देवता प्रत्यधिदेवता सहित राहुग्रहायेदं नमः यजमानस्य राहुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु तथास्तु कुर्वन्नकेतवे पेषो मर्या अपेषते सतमुसिद्धिरजायथा स्वाहा कुर्वन्नकेतवे पेषो मर्या अपेषते समुद्धिर्यायथा स्वाहा सतित्तदित्रक्षिदयं नमस्तेक्षत्रमयोधा चन्द्रं वयं वरुवयं बृहन्तं चन्द्रचन्द्रावर्तनदे स्वाहा
हित केतुगणाय नमः यजमानस्य केतुगणप्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय गुरुरङ्गजनिर्भस्तराहवे नमः ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय गुरुरङ्गजनिर्भस्तराहवे नमः स्वाहा आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु बात कर ले जलदोष समस्त वास्तुदोष निवारण अर्थम विग्रह वाहन अधिष्ठान देवता नारिकेल सदीप बलिं समर्पयामि पंडित समृष्टं धनमु
మహేష్ గుప్తా గారు ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళ తండ్రి గారు వాళ్ళ తాతగారి యొక్క వారు ప్రతిష్ఠించినటువంటి విగ్రహాన్ని ఈరోజు దేవాలయం నిర్మాణం చేసి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించిన సందర్భంలో గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఉంది. నిజంగా వారి ధన్యులు. వారి తండ్రి తాతల యొక్క కోరికను ఒక మనుమలుగా కొడుకులుగా తీరుస్తున్నందుకు నిజంగా భగవంతుడు విఘ్నేశ్వరుడు తప్పకుండా వారి కుటుంబాన్ని ఎల్లవెల్ల కాపాడుతారని నా నమ్మకం. దానిలో పాల్గొన్నందుకు నాకు కూడా నేను కూడా ధన్యుణ్ణి. నిజంగా ఈ యొక్క మాకులు ప్రజలందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. మంచి పిల్లలు ఈ గ్రామం నుంచి జన్మించి ఈ యొక్క గ్రామం యొక్క పేరు యావత్ దేశంలో మరి మారుమోగుతూ చేస్తున్నందుకు గణేష్ గుప్తా గారు మాక్లూరు గ్రామంలో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కొరకు సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. చాలా మంది కళాకారులతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు బిగాల పరివారం అంతా కలిసి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవానికి ముందుకు వెళ్తా ఉంది. ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు. సార్, ఎట్లా అనిపిస్తూ ఉంది ఇంతమంది కళాకారులతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు? చాలా సంతోషంగా ఉంది. విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు విగ్రహాలని మా ఇంటి నుంచి గ్రామ వీధుల్లో తిప్పుతూ మందిరానికి చేసేటటువంటి కార్యక్రమంలో అంగరంగ వైభవంగా మరి గ్రామస్తులందరూ కూడా ఇండ్లు ఖాళీ చేసి ఉత్సవంలో పాల్గొన్నారు. వారందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. మా అన్న రూరల్ శాసనసభ్యులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు కూడా నేను మామూలుగా విగ్రహ కార్యక్రమానికి పిలిచినా కూడా ఈ కార్యక్రమంలో నేను కూడా పాల్గొంటా అని చెప్పేసి వారు కూడా రావడం, వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా నిజామాబాద్ పట్టణం నుంచి కూడా మేయర్ గారు, నుడా చైర్మన్, అదేవిధంగా కార్పొరేటర్లు, నాయకులు చాలామంది విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వారందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా. మరి నాకు చాలా ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమం నా భూతో నా భవిష్యత్తుగా కొనసాగుతూ ఉంది. మరి ఆ దేవుడి కరుణ మా అందరిపైన ఉండాలని చెప్పేసి ఆ భగవానుని కోరుకున్నా ఉన్నాను.
చాలా సంతోషంగా ఉందండి. మా మామయ్య గారు వాళ్ళ నాన్నగారు నెలకొల్పిన ఈ దేవాలయాన్ని మా గణేష్ గుప్తా గారు అలాగే వాళ్ళ తమ్ముడు ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. మా అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది. సార్ బాజిరెడ్డి గారు ఉన్నారు. సార్ ఎట్లా అనిపిస్తూ ఉంది? ఇంతమంది విన్యాసాలతో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు, ఇంతమంది కళాకారులతో అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు ఆలయ నిర్మాణ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవంలో మీతో పాటుగా వెళ్తూ ఉన్నారు. మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా భక్తి ప్రభుత్వంతో ఈరోజు విఠలేశ్వరుని యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రదర్శించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో, ఈ జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా విఠలేశ్వరుని ఆలయం లేదు. చాలామంది భక్తులు కూడా ఉన్నారు ఈ ప్రాంతంలో. బాన్స్వాడ కానీ, తర్వాత బోధన్ కానీ, ఈ ప్రాంతంలో చాలామంది విఠలేశ్వరుని భక్తులు ఉన్నా వారికి టెంపుల్ వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ పండరిపూర్ వెళ్ళాలి. కాకపోతే దగ్గరగా ఇవాళ వాళ్ళ తాతల యొక్క కోరికను, తండ్రి యొక్క కోరికను తీరుస్తూ గణేష్ గుప్తా గారు, వారి సోదరుడు బిగాల మహేష్ గుప్తా గారు ఇద్దరు మొత్తం ఫ్యామిలీతో కలిసి ఈరోజు ఇంత పెద్ద పండగ వాతావరణంలాగా టెంపుల్ కట్టించి, టెంపుల్ నిర్మాణం చేసి విగ్రహాలను ప్రదర్శింపజేస్తున్నారు. తప్పకుండా వారికి భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఉండాలని కోరుకుంటూ దానిలో నేను కూడా వారి ఆహ్వానం మేరకు రావడం జరిగింది. మరి నేను కూడా భగవంతుని భక్తునే కాబట్టి మరి భగవంతుని దయ గ్రామస్తులు కూడా చాలా భక్తితోని, భక్తి శ్రద్ధలతోటి మరి ఈ యొక్క వాతావరణం, ఈ పండగ వాతావరణానికి హాజరవుతూ ఉన్నారు. గ్రామస్తులందరూ కూడా వారికి కూడా అందరి మీద విఠలేశ్వరుడి యొక్క ఆశీర్వాదం తప్పకుండా ఉండాలని వేడుకుంటున్నాను. గ్లోబల్ కోఆర్డినేటర్ మహేష్ బిగాల సార్ ఉన్నారు. సార్ ఎట్లా అనిపిస్తూ ఉంది? చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఈ ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో ఈరోజు పాల్గొని 3 రోజుల కార్యక్రమం ఏదైతే చేపట్టామో ఇది మా తాతల నుండి మొదలుపెట్టి మా ఫాదర్ కూడా ఇది టెంపుల్ని ఇచ్చేయడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా 2 టెంపుల్స్ ఉండేవి, విఠలేశ్వరుడిది అలాగే ఆంజనేయులది. ఇప్పుడు మా ఫాదర్ అయ్యప్ప భక్తుడు అవ్వడంతో 25 సంవత్సరాలుగా అయ్యప్ప స్వామి మాల వేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా అయ్యప్ప టెంపుల్ కూడా నిర్మించాలని చెప్పి ఏదైతే బాగా చేస్తున్నామో ఈ కార్యక్రమానికి కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున పక్కన విలేజ్ నుండి, అన్ని విలేజెస్ నుండి కూడా వచ్చి ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే తరతరాలకు నిలిచిపోయేటట్టుగా ఈ గుడి నిర్మాణం జరిగి అట్లానే మిగతా అందరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఇంకా 2 రోజులు పాల్గొనాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి
మా తాతగారైనటువంటి గ్రామానికి ఉన్నటువంటి విరాల గంగారాం గారు దీన్ని నిర్మించి మండలపూర్ నుంచి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయలేదు, కానీ మా నాన్నగా ప్రతిష్టాపన జరిగింది. మేము మా కుటుంబ సభ్యులందరం కూడా అయ్యప్ప గుడి కూడా కలిపి 3 కోట్ల పునర్నిర్మాణం చేయాలని చెప్పేసి చేపట్టాం. మరి ఈరోజు ఉత్సవాల విగ్రహాల యొక్క పూజను చేసి అంగరంగ వైభవంగా తీసుకొస్తున్నాము. మరి పాల్గొనేటువంటి మాకు గ్రామస్తులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ప్రత్యేకంగా మా సోదరులు పశుపక్ష చీరలు కట్టుకొని గౌరమ్మ లాగా విగ్రహ ప్రతిష్ట కాదు, నేను ఈ శోభయాత్రలు కూడా పాల్గొంటానని చెప్పేసి వారికి వారే ఇక్కడికి రావడం, మరి మా శోభయాత్రలో పాల్గొనడానికి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మా నిజామాబాద్లో మా మేయర్ గారు, మా నిజాం గారు, మా నాయకులు, కార్పొరేటర్లు చాలా మంది. మరి మా గుడి కాదు, ఇది మన గుడి, మన మార్పు గ్రామంలో యొక్క గుడి. మరి అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా మరొక విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మా నాన్నగారు వివిధ సందర్భాల్లో నాకు మా సోదరుడికి గ్రామాలను పూర్తి చేసేటటువంటి బాధ్యత కూడా మీరే చెప్పేస్తూ మన సందర్భంగా ఆరుదైనా మనకుడే, తీసుకుైనా మనకుడే, ఆ పూర్తి బాధ్యత కూడా మా కుటుంబం తీసుకుంటే మాకిస్తాం. పోవాలి ఇంకా సంతోషపడాలంటే రేపు ఎల్లుండి ఎవరిని కూడా పోయి కూడా అందరూ కూడా మాట్లాడాలి. తెలంగాణ ఇలాంటి పనులు చేస్తే కుటుంబాలను మర్చిపోదు కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితి మా సొంత కూడా నాకు కూడా ఏంటంటే మా సొంత గ్రామం సముద్రంలో కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి నిర్మాణం జరుగుతుంది, శివానికి జరిగింది. కాబట్టి మాకు కూడా కొంచెం మరి మేము కూడా ఆ కార్యక్రమం తొందరగా పూర్తి చేస్తాం. ఆ రోజులో మా సోదరులు ఇద్దరు వారి కుటుంబ సభ్యులు విధంగా తప్పకుండా మీ గ్రామంలో కూడా తప్పకుండా వచ్చి పాల్గొనాలని మరొకసారి మనం చేస్తూ మీ అందరికీ కూడా విలేకరుల ఆశీర్వాదం ఈ గ్రామ సభ్యులను కూడా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి ముందుకొచ్చి మంచిగానే అందరి సహకారం ఉండాలని ఒక ముందుకు నేను చేయాలనుకుంటే మా సోదరుడు సహకరించకపోవచ్చు, మా సోదరుడు చేయాలనుకుంటే నేను సహకరించకపోవచ్చు, మేము ఇద్దరే చేయాలనుకుంటే మా భార్య సహకరించకపోవచ్చు. ఆ దేవుడి ఆశీర్వాదం వల్ల నేను మా తమ్ముడు ఏది చేయాలన్నా మా చెల్లెలు తీసుకురావాలంటే నాతో పాటు చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడే ముందు ఇక్కడే తెలియదు కానీ వాళ్ళతో పాటు నా భార్య మా తమ్ముడు భార్య ఇక్కడ పుట్టకపోయినా ఈ గ్రామంలో ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినా ఏ కార్యక్రమాన్ని మేము ముందు చేస్తాం, గుడి కడతాం, బడి కడతాం, వైకుంఠ రామని కడతామని చెప్పినా ఏ ఒక రోజు కూడా అవసరం అని అడగకుండా నేను ముందుకు పోటీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు మా పిల్లలు కూడా మా తమ్ముడు పిల్లలు అమెరికాలో ఉంటే తెలియదు వాడికి రాగానే నేను చెప్తా ఉన్నాడు, పిల్లలు ఏది బాధ్యత మేము తండ్రిలో మీకు అప్పచెప్తా ఉన్నామని చెప్తే తప్పకుండా నార్మల్గా ఉండకుండా గ్రామస్తులందరిలో మేము ఏం చేస్తామని నా కూతురు మా తోటలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. మా అందుకే నేను చెప్తాను మేయర్ గారికి, యువరాజేశ్వర ప్రభాకర్ గారికి, అలాగే ఇంకా నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చిన ఇంకా కాకినాడ కానివ్వండి, ఇంకా పట్టణం నుంచి వచ్చిన అందరు సోదరులు, మాకు గ్రామ పంచాయతీలు, అట్లా చుట్టుప్రక్కల ఉన్న గ్రామ పంచాయతీ అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ శోభయాత్రలో పాల్గొన్న అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మీరు అందరికీ తెలుసు, అందరం కూడా అన్న తండ్రితో పాటు అన్న మీ అందరి పాత్ర గురించి కూడా
నా సోదరులు చక్కగా వివరించారు కాబట్టి గుడి గురించి చెప్పకుండా త్వరలోనే ఈ 3 నెలల్లోనే మా బడి కార్యక్రమం కూడా చేపట్టబోతున్నాం. అదే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో రాష్ట్రంలోనే ఒక పెద్ద గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఆవిష్కరించబడుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఒక కార్పొరేట్ రీతిలో నేను అమెరికా వెళ్ళి 25-30 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆస్ట్రేలియాలో, అమెరికాలో, అలాగే హైదరాబాద్లో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ చూస్తున్నప్పటికీ అలాంటిది మన ఊళ్ళో ఎందుకు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి కోరిన వెంటనే వారు కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాంటి స్కూల్ మన మార్పులో రావడం కూడా చాలా గర్వకారణం. ఏదైతే 20 సంవత్సరాలు అమెరికాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మన పుట్టిన భూమిని, మాతృభూమిని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదనే బాధ్యతలతో మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మా తండ్రి గారు ఎప్పుడు చెప్పేది ఒకటే, బడి, గుడి, అన్నదానం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఉంటే మనం ఎప్పటికీ కూడా ప్రజలకు ఎక్కడుకుంటాం, మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమని చెప్తుంటారు. అలాగే ఈ అయ్యప్ప స్వామికి సంబంధించి 94లో బాధేసినప్పుడు 95లో నేను, మా సోదరుడు, మా ఫాదర్ కూడా అందరం కలిసి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అందరం కలిసి కూడా ఇచ్చేసినప్పుడు అయ్యప్ప గుడిని కూడా మనము ఇక్కడ కట్టాలని చెప్పేసి సంకల్పంతో అయ్యప్ప గుడిని కూడా చేపట్టడం జరిగింది. ఇది మేము పుట్టిన గ్రామం కాబట్టి మేము మా గ్రామానికి సంబంధించి మా ఎప్పటికీ కూడా కొంచెం సైడ్ ఉండండి, కొంచెం అందరు బయటకు వెళ్ళండి దయచేసి. ఒక విగ్రహాలు ఉన్న వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ బయటకు వెళ్ళండి దయచేసి. ఎందుకంటే ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది, పలుకులతోటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఒక ఇద్దరు చాలు.
కొంచెం అందరు సైడ్కి ఉండండి, కొంచెం అందరు పైకి వచ్చేయండి, అందరు కిందికి పైకి వచ్చేసేయండి, అందరు పైకి వచ్చేయండి. 10 మందిలో జరగాలి. ఒక 10 మందిలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఒక 4 చాలు. కిందకి